آپ سبھی ناظرین کو فاطمہ وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص برا سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ آج آپ کو ایک معصوم بچے کا درد بھرا واقعہ سنائیں گے کہ کیسے وہ اپنے مرے ہوئے باپ کی قبر پر بلک بلک کر رو رہا تھا اور کیا کہہ رہا تھا۔ آئیے آپ کو یہ واقعہ سناتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دو غریب میاں بیوی رہتے تھے۔ ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ بہت عرصے کے بعد اللہ پاک نے ان کو ایک بیٹے سے نوازا۔ ہر ماں باپ کی طرح وہ ماں باپ بھی اپنے بچے سے بہت پیار کرتے تھے اور اس بچے کے باپ کی خواہش تھی کہ جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے گا تو میں اس کو حافظ قرآن بناؤں گا۔ لیکن ایک دن ایسا آیا کہ باپ کام پر گیا اور حادثے میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ جب گھر میں یہ خبر آئی تو ماں اور بچے کی رو رو کر بری حالت ہو گئی۔ ماں تو بلک بلک کر کہہ رہی تھی کہ یا اللہ اب میں کس کے سہارے جیوں گی، میرا تو کوئی اور سہارا بھی نہیں ہے۔ میرے تو ماں باپ بھی اس دنیا سے چلے گئے اور میرا ایک ہی سہارا تھا اور وہ بھی آپ کے پاس چلا گیا۔ میرا چھوٹا سا بچہ کس کے سہارے جیے گا۔ باپ کے کفن دفن کا انتظام کیا گیا۔ وہ بچہ بھی چھوٹا تھا۔ ماں نے سوچا کہ اب اس بچے کو کھلانے کے لیے مجھے ہی مزدوری کرنا پڑے گی۔ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرنے لگی۔ دن کو محنت مزدوری کرتی، رات کو کپڑے سلائی کیا کرتی تھی تاکہ وہ اپنے بچے کو پیٹ بھر کر 2 وقت کا کھانا کھلا سکے۔ وقت گزرتا گیا اور بچہ 6 سال کا ہو گیا۔ ماں نے اس بچے کو ایک مدرسے میں داخل کروا دیا۔ بچے کے پھٹے پرانے کپڑے ہوتے تھے لیکن وہ بچہ ذہین بہت تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ 5 وقت کی نماز بھی ادا کیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بچہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے گیا تو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ باقی بچوں نے اس بچے کو دیکھ کر اتنا مذاق اڑایا کہ وہ بچہ روتا ہوا اپنے گھر واپس آ گیا اور اپنے گھر آ کر اپنی ماں کو سارا واقعہ بتایا۔ اس کی ماں یہ باتیں سن کر تڑپنے لگی اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگی۔ جب ماں کی روتے روتے آنکھ لگ گئی تو وہ بچہ سیدھا اپنے باپ کی قبر پر پہنچ گیا۔ بچے کی یہ باتیں سن کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے۔ بچہ اپنے باپ کی قبر کے ساتھ لپٹ گیا اور کہنے لگا ابو جان 2-3 دن ہو گئے ہیں میں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ اس بچے کے باپ کے جانے کے بعد ان کا تو یہ حال ہو گیا تھا کہ ان کو غربت نے جکڑ لیا تھا۔ قبر کے سرہانے بیٹھ کر بچہ زاروں کی طرح رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ ادھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس 6 سال کے بچے کو روتا ہوا، خون کے آنسو بہاتا ہوا، اس طرح کی درد بھری فریادیں کرتا ہوا بچے کا توتلا لہجہ اور بچے کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا اے بچے اگر تو اپنے باپ سے ملنا چاہتا ہے تو میں تھوڑی دیر کے لیے تیرے باپ کو قبر سے باہر نکالوں۔ بچے نے کہا آپ کا مجھ پر احسان ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کی۔ دعا کے بعد قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اے مردے اللہ کے حکم سے زندہ صحیح و سلامت قبر سے باہر نکل۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اے مردے اللہ کے حکم سے باہر نکل تو ایک دم قبر پھٹی اور اندر سے ایک شخص کلمہ پڑھتا ہوا باہر نکل آیا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، یہ کہتا ہوا باہر نکل آیا۔ اس کے چہرے پر نور ہی نور تھا۔ اپنے اوپر سے مٹی جھاڑتا ہوا باہر نکلا۔ جیسے ہی اس کی قبر پھٹی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یوں محسوس ہوا کہ اس کی قبر تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، اس کی قبر کے اندر سے خوشبو آ رہی تھی، عطر کی خوشبو آ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے قبر میں جنت کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے اور وہ شخص جیسے ہی باہر نکلا اللہ اکبر اپنے بیٹے کو دیکھا تو اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اے میرے بیٹے میں نے تیری فریاد سن لی ہے مگر اپنے دونوں کانوں سے باپ کی ایک نصیحت سن لو، جو مزہ غربت میں ہے وہ مزہ امیری میں نہیں ہے۔ جو سکون اور اطمینان غربت میں ملتا ہے وہ سکون اور اطمینان امیری میں نہیں ملتا۔ امیری میں تو صرف سکون کے سوا
सिवा कुछ नहीं है। मेरे बेटे, अगर तुम सुकून हासिल करना चाहते हो तो अल्लाह के हुजूर झुक जाओ, अल्लाह की चौखट पर झुक जाओ। जब भी मांगना तो अल्लाह से मांगना, जब भी झुकना अल्लाह के सामने झुकना, किसी और से ना मांगना। तेरे बाप ने अपनी सारी जिंदगी गुर्बत में गुजार दी। मैं 3-3 दिन के फाके काटता था, 3-3 दिन खाने को कुछ नहीं मिलता था। जब सुबह को खाता तो शाम को कुछ ना होता, जब शाम को खाता तो सुबह को कुछ ना होता था। मैंने जब भी खाया तेरी माँ को भी खिलाया, हलाल का लुकमा खिलाया। जब भी मांगा तो सिर्फ अपने रब से मांगा और किसी के आगे अपने हाथ को नहीं फैलाया। मेरे बेटे, अगर तुम अल्लाह के नेक बंदे बनना चाहते हो तो जाओ गुर्बत की जिंदगी बसर कर। ये 4 दिन की जिंदगी है, गुजर जाएगी। उसके बाद क्या होगा? मौत आएगी और फिर कब्र में उठाया जाएगा। तो फिर देखेगा कि कब्र के अंदर नूर ही नूर होगा। बाप ने उस 6 साल के बेटे को यही दर्स देते हुए कहा, जब भी मांगना अल्लाह से मांगना, गुर्बत की जिंदगी बसर करना, क्योंकि उसी में सुकून है। और एक लुकमा खाना और एक घूंट पानी का पीना। एक एक घूंट पानी पीने के साथ साथ जब सांस लेना तो अपने रब का शुक्र अदा करना। ये कहते हुए एक बार फिर से वो शख्स कलमा पढ़ता हुआ और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जियारत करते हुए ये शख्स एक बार फिर से मर गया। उसके बाद उस बच्चे ने अपनी बाप की नसीहत पर इस कदर अमल किया कि जब भी मांगा तो अल्लाह से मांगा। फिर अल्लाह ताला ने उस बच्चे को इस कदर अता किया, इस कदर अता किया कि बड़े बड़े बादशाह भी उसकी अमीरी पर रशक करने लगे। अल्लाह ताला फरमाता है कि दरख्तों के पत्तों के बराबर गुनाह करो, मैं तुम्हारा रब हूँ, माफ कर दूंगा, मगर 2 गुनाह मत करना, क्योंकि उन गुनाहों के बाद मेरी कभी भी तुमसे सुलह नहीं हो पाएगी। पहला ये कि जो तुम्हारा सर है, जिसमें सोचने की सलाहियत, बोलने और समझने की सलाहियत मौजूद है, उस सर को जब भी झुकाना रब के आगे झुकाना, किसी गैर के आगे नहीं झुकाना। यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ। जिंदगी में जब भी परेशानी आए, जब भी बुरा वक्त आए, तकलीफ आए, मुसीबत आए, तो तकिए पर सर रखकर रोने से बेहतर है कि सजदे में सर रखकर रो लिया जाए। उससे अल्लाह भी राजी हो जाएगा, तुम्हारी परेशानी भी दूर हो जाएगी, क्योंकि मेरा रब 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करने वाला है। एक बच्चा जब अपनी माँ से बिलक बिलक कर कोई चीज मांगता है तो माँ मजबूर होकर बच्चे को वो चीज जहाँ से मर्जी पैदा करके देती है। लेकिन जो मेरा रब है 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करने वाला है। अगर उसके आगे रो कर मांगा जाए तो क्या वो हमें वापिस खाली हाथ लुटाएगा? अगर किसी बंदे से मांगे तो बंदे के हाथों में निवाला और मुंह में ताना होता है, लेकिन वो रब की जात है जो देती भी है और देकर कुछ जताती भी नहीं। और मेरा रब भी राजी हो जाएगा और सबकी परेशानी भी दूर हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जो इंसान दूसरा बड़ा गुनाह करता है वो ये है कि अपने वालिदैन को दुख मत देना, वालिदैन को दर्द मत देना, वरना मैं रूठ जाऊंगा, मैं नाराज हो जाऊंगा, उस पर मेरा कहर टूट पड़ेगा, उस पर मेरा अजाब बरसेगा, उस पर फरिश्तों की भी लानत होगी। बेशक अल्लाह पाक माँ बाप का दिल दुखाने वाले को कभी माफ नहीं फरमाता और ना ही अल्लाह पाक की जात के साथ किसी को शरीक ठहराया जाए। अल्लाह इस चीज को भी कभी माफ नहीं फरमाएगा। अल्लाह पाक हम सब को भी गुनाहों से बचने और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारी बहनों और भाइयों, जो हमारे मुआशरे में यतीम की कोई कदर नहीं और जो यतीम की कदर नहीं करते, उनको ये भी पता नहीं कि जिसका हम कलमा पढ़ते हैं वो भी यतीम थे। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत ज़ुहा में इरशाद फरमाया कि ए नबी, क्या आप यतीम थे? हमने आपको जगह ठिकाना नहीं दिया, आपकी सरपरस्ती और कफालत नहीं की। अल्लाह ने कफालत की। फिर आगे जाकर क्या फरमाया, ए मेरे महबूब, यतीम को डांटना नहीं। ये नसीहत कौन कर रहा है? आसमान वाला। और किसको की जा रही है? मदीने वाले दो जहां के सरदार को और महबूबे कायनात को, कि ए महबूबे कायनात, यतीम को डांटना नहीं। तो जब महबूबे कायनात को आसमान से ये ऑर्डर मिल रहा है कि यतीम को डांटना नहीं, तो आज हम इन यतीमों के साथ क्या कर रहे हैं? जिसका वालिद फौत हो जाता है तो इलाके में, मोहल्ले में न उसकी तालीम की फिक्र, न उसकी तरबियत की फिक्र,
اور وہ गरीबी की जिंदगी गुजार रहा होता है जो कि काबिले तरस है। तो नाजरीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व ताला ने यतीम की कदर उसकी तकरीम का हुक्म दिया है, बल्कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए महबूबे कायनात, जो क़यामत के दिन जुटलाए जाएंगे, ऐसा शख्स आपने देखा? फिर अल्लाह पाक ने खुद ही बतला दिया, जो यतीम को धदकारता है, डांटता है, उसे झगड़ा करता है, यही वो शख्स है जो क़यामत के दिन मुनकिर होगा। अगर ये क़यामत के दिन का मुनकिर न होता तो आज यतीम की इज्जत कर रहा होता। बल्कि दूसरे मुकाम पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जो आदमी किसी यतीम के सर पर हाथ फेरे, जितने उस बच्चे के सर के बाल उसके हाथ के नीचे आएंगे, उतने ही अल्लाह तबारक व ताला उसे नेकी अता फरमाएगा और गुनाहों को मिटा देगा। बल्कि अल्लाह पाक ने यतीम के माल की खुद हिफाजत की। अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत देखिए कि सूरत कहफ के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने क्या इरशाद फरमाया कि मैंने 2 नबियों को भेजा, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, क्योंकि ये जमीन के अंदर जो दीवार खड़ी है वो यतीमों की है और वो बेचारे उसके नीचे उनका खजाना छुपा हुआ है। वो अभी छोटे हैं, उनको पता नहीं। उनका बाप बड़ा ही नेक सालेहा था, इबादत गुजार था, वो फोत हो गया। अब 2 नबियों को भेज के उसके घर की दीवार ठीक करवाई जा रही है कि जब ये बड़े हो जाएंगी और फिर जब उनकी दीवार गिरेगी वहाँ से खजाना अपना ले सकते हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला ने ये उनकी कदर की, बार बार तलकीन की है। लिहाजा हमें भी समझना चाहिए, यतीमों पर खर्च करना चाहिए, शफकत का हाथ फेरना चाहिए, मोहब्बत करना चाहिए, तालीम या इखराजात बाकी जिम्मेदारियाँ वो भी ले लेनी चाहिए। अल्लाह मुझे और आपको यतीम के सर पर शफकत वाला हाथ हमेशा फेरने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।